इस्राएल राजा आहाबकर पुत्र जोरामकर अधिकारर 12 वर्षरे जिहुदा राजा जिहोरामकर पुत्र अहस्य राज्य करने आरंभ कले। अहस्य राज्य करने आरंभ करिया बेले 22 वर्ष वयस्क होइतिले ओ से जेरुसालेमरे 1 वर्ष राज्य कले। तांकर मातांक नाम अथलिया, से इस्राएल राजा अम्रिकर कन्या थिले। पुणी अहस्य आहाब वंशर पथरे चली आहाब वंशर कर्मानुसारे सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि कुकर्म कले, कारण से आहाब वंशर जामाता थिले। एउतारे से आहाबकर पुत्र जोराबको संगे मिसी अरामर राजा हसाएल विरुद्धरे रामोत गिलियदरे युद्ध करियाकु गले। तहिरे अरामीय लोक माने जोराम को क्षतविक्षत कले। एहेतु जोराम राजा अरामर राजा हसाएल विरुद्धरे युद्ध करिया बेले अरामीय लोक माने रामारे तांकु जेउ क्षतविक्षत करिथिले तहिरु से सुस्थ हेबा निमंते जिस्रिएल को फेरीगले। आहाबकर पुत्र जोराम पीड़ित हेबा सकाशु जिहुदार राजा जिहोरामको पुत्र अहस्य तांकु देखिया पई जिस्रिएल को गले। द्वितीय राजावली अध्याय 9। अनंतर इलिशा भविष्यत वक्तागणर पुत्र मानक मध्यरु जनकु डाकी कहिले, तुम्भ कटी बांध ओ एही तैल शिशी हस्तरे नहीं रामोत गिलियद को जाओ। पुणी तुम्भे सेठारे उपस्थित हेले निमसिंकर पौत्र जिहोशाफाटकर पुत्र जेहुंकर अन्वेषण कर ओ भितर को जाई ताहांकर भ्रातृगण मध्यरु तांकु उठाई एक भितर कोठरी की नहीं जाओ। पुणी तैल शिशी नहीं तांको मस्तकरे ढाली कुह, सदाप्रभु एही कथा कहती, आम्भे तुम्भकु इस्राएल उपरे राजाभिषिक्त कलु, तहु तुम्भे द्वार फिटाई पलाई जाओ ओ विलंब न कर। तहिरे से जुबा अर्थात सही जुबा भविष्यत वक्ता रामोत गिलियद को गले। आउ से उपस्थित हेबा बेले देख सेनापति माने बसी अछंती। तहिरे से कहिले, हे सेनापति, तुम्भठारे मोहर एक कार्य अछि। तहु जेहू कहिले, आंभ समस्तंग मध्यरु काहाठारे? तहिरे से कहिले, हे सेनापति, तुम्भठारे। एथिरे से उठी गृह भितर को गले। तहु भविष्यत वक्ता तांकर मस्तकरे तैल ढाली तांकु कहिले, सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहती, आम्भे तुम्भकु सदाप्रभुको लोक अर्थात इस्राएल उपरे राजाभिषिक्त कलु। पुणी आम्भे जेपरी इसेबल हस्तरु आंभ दास भविष्यत वक्तागणर रक्तर ओ सदाप्रभुको दास समूहर रक्तर परिशोध नेबु। एथिपाई तुम्भे आपणा प्रभु आहाब्र वंशको आघात करिब, कारण आहाब्र समुदाय वंश विनष्ट हेबे ओ आम्भे इस्राएल मध्यरे आहाब संपर्कीय प्रत्येक पुंज संतानकु ओ बध की मुक्त लोककु उच्छिन्न करिबा। आउ आम्भे आहाब वंशकु नबाटर पुत्र जारबियामर वंशतुल्य ओ अहियर पुत्र बासार वंशतुल्य करिबा। पुणी कुकुर माने इसेबल को जिस्रेल भूमि रे खाइबे ओ ताहाकु कबर देवा पई केही नथिबे। तहु भविष्यत वक्ता द्वार फिटाई पलाई गले। तहिरे जेहू बाहर होई आपणा प्रभुर दास मानक निकटकु आसन्ते जणे तांकु पचारला, सबु मंगल त? से बातुळटी काहेकि तुम्भ कतिकी आसीथिला? तहिरे से सेमानकु कहिले, से लोककु ओ ताहार कथा कोन तुमे माने त जाण। एथिरे सेमाने कहिले, ए मिछ, एबे आम्भमानकु कुह। तहु से कहिले, से मते एपरी एपरी कहिला, सदाप्रभु एही कथा कहती, आम्भे तुम्भकु इस्राएल उपरे राजाभिषिक्त कलु। तहु सेमाने प्रत्येके शीघ्र आपणा आपणा वस्त्र नहीं सोपान उपरे जेहुंकर तळे रखिले ओ तुरी बजाई कहिले, जेहू राजा हेले। एथिरे निमसिंकर पौत्र जिहोशाफाटकर पुत्र जेहू जोरामको विरुद्धरे चक्रांत कले। से समय जोराम ओ समस्त इस्राएल अरामर राजा हसाएल ठारू रामोत गिलियद रक्षा करुथिले। मात्र जोराम राजा अरामर राजा हसाएल संगे युद्ध करिया बेले अरामीय लोक माने तांकु जेउ क्षतविक्षत करिथिले तहिरु से सुस्थ हेबा निमंते जिस्रेल को फेरी जाइथिले। पुणी जेहू कहिले, जेबे ए तुममानक मत, तेबे जिस्रेल रे एहा जणाइबा पई काहारिकु नगरर बाहरकु पळाई जिबाकु न दियो। तहिरे जेहू रथरे चढ़ी जिस्रेल को गले, कारण से स्थान रे जोराम सज्जागत होइथिले। पुणी जिहुदार राजा अहस्य जोराम को देखियाकु आसिथिले। सेतेबेले प्रहरी जिस्रेल दुर्ग उपरे ठिया होइथिला। पुणी जेहू आसु आसु प्रहरी तांकर लोकदल को निरीक्षण करी कहिला, मु एक दल लोक देखुछि। तहिरे जोराम कहिले, जणे अश्वारोही की नेई सेमानकु भेटिया पई पठाओ ओ से पचारू कुशल की? तहिरे जणे अश्व चढ़ी तांकु भेटियाकु जाई कहिला, राजा पचारुछंती कुशल की?
ତହିଁରେ ଜେହୁ କହିଲେ, କୁଶଳରେ ତୁମ୍ଭର କଣ ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପଛକୁ ଯାଅ। ଏଥିରେ ପ୍ରହରୀ ଜଣାଇ କହିଲା, ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, ମାତ୍ର ସେ ଫେରି ଆସୁନାହିଁ। ତହୁଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକୁ ଅଶ୍ୱରେ ପଠାନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ରାଜା ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, କୁଶଳ କି? ପୁଣି ଜେହୁ ଉତ୍ତର କଲେ, କୁଶଳରେ ତୁମ୍ଭର କଣ ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପଛକୁ ଯାଅ। ଏଥିରେ ପ୍ରହରୀ ଜଣାଇ କହିଲା, ସେ ଜଣ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଫେରି ଆସୁନାହିଁ। ପୁଣି ରଥ ଚାଳନ ନିମ୍ସିର ପୁତ୍ର ଜେହୁର ଚାଳନ ପରି, କାରଣ ସେ ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଚଳାଏ। ତେବେ ଜୋରାମ କହିଲେ, ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜୋରାମ ଓ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଅହସ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ରଥରେ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଜେହୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇ ଜିସ୍ରିଏଲୀୟ ନାବୋତର ଭୂମିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ଜୋରାମ ଜେହୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଜେହୁ କୁଶଳ କି? ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଯେ ଯାଏ ତୁମ୍ଭ ମାତା ଇସେବଲର ଏତେ ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ମାୟାବିତ୍ତ ଅଛି, ସେ ଯାଏ କି କୁଶଳ? ଏଥିରେ ଜୋରାମ ଆପଣା ହସ୍ତ ଫେରାଇ ପଳାଇଲେ ଓ ଅହସ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅହସ୍ୟ, ଶଠତା ହେଲା। ତହୁଁ ଜେହୁ ଆପଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳରେ ଧନୁ ଟାଣି ଜୋରାମଙ୍କର ଦୁଇ ବାହୁ ମଧ୍ୟକୁ ମାରନ୍ତେ ତୀର ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଇ ବାହାରିଗଲା। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ରଥରେ ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ଜେହୁ ଆପଣା ସେନାପତି ବିଦକରକୁ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଜିସ୍ରିଏଲୀୟ ନାବୋତର କ୍ଷେତ୍ରଭୂମିରେ ପକାଇ ଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆରୋହଣ କରି ଏକତ୍ର ତାହାର ପିତା ଆହାବର ପଶ୍ଚାତଗମନ କରିବା ବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାରେ ତାହା ଉପରେ ଏହି ଭାରୋକ୍ତି ଥୋଇଥିଲେ, ଏହା ସ୍ମରଣ କର। ଯଥା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ଗତକାଲି ନାବୋତର ରକ୍ତ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଖିଲୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଏହି ଭୂମିରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତି। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ନେଇ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଭୂମିରେ ପକାଇ ଦିଅ। ମାତ୍ର ଜିହୁଦାର ରାଜା ଅହସ୍ୟ ଏହା ଦେଖି ଉଦ୍ୟାନ ଗୃହର ପଥ ଦେଇ ପଳାଇଲେ। ତହିଁରେ ଜେହୁ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ କହିଲେ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରଥରେ ଆଘାତ କର। ତହୁଁ ସେମାନେ ଜିବ୍ଲିୟମ ନିକଟସ୍ଥ ଗୁର୍ ନାମକ ଉଠାଣି ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, ଆଉ ସେ ମଗିଦୋକୁ ପଳାଇ ସେଠାରେ ମଲେ। ତହୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଥରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ଦାଉଦ ନଗରରେ ତାଙ୍କର ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କବରରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ। ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋରାମଙ୍କର ଅଧିକାରର 11 ବର୍ଷରେ ଅହସ୍ୟ ଜିହୁଦା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଜେହୁ ଜିସ୍ରିଏଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଇସେବଲ ତାହା ଶୁଣିଲା। ତହୁଁ ସେ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଅଞ୍ଜନ ଦେଇ ଓ ଆପଣା ମସ୍ତକ ଭୂଷିତ କରି ଝରକା ନିକଟରେ ବାହାରକୁ ଅନାଇଲା। ପୁଣି ଜେହୁ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ଇସେବଲ କହିଲା, ହେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ହତ୍ୟାକାରୀ ସିମ୍ରି, କୁଶଳ କି? ଏଥିରେ ଜେହୁ ଝରକା ଆଡ଼େ ଆପଣା ମୁଖ ଉଠାଇ କହିଲେ, କିଏ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅଛି? କିଏ? ତହୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ 2 ବା 3 ନପୁଂସକ ଅନାଇଲେ। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ, ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦିଅ। ତହୁଁ ସେମାନେ ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଇଦେଲେ। ପୁଣି ତାହାର କିଛି ରକ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଓ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ତାକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଜେହୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୋଜନପାନ କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଏବେ ସେହି ଶାପଗ୍ରସ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟ ବୁଝ ଓ ତାକୁ କବର ଦିଅ, କାରଣ ସେ ରାଜକନ୍ୟା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାକୁ କବର ଦେବାକୁ ଗଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରି ଓ ପାଦ ଓ ହାତ ପାପୁଲି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଫେରିଆସି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଏ ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ସେ ଆପଣା ଦାସ ତିସ୍ବିୟ ଏଲିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା କହିଥିଲେ, ଯଥା ଜିସ୍ରିଏଲୀୟ ଭୂମିରେ କୁକୁରମାନେ ଇସେବେଲର ମାଂସ ଖାଇବେ, ଆଉ ଜିସ୍ରିଏଲୀୟ ଭୂମିରେ ଇସେବେଲର ଶବ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଖତ ପରି ହେବ। ତହିଁରେ ଏ ଇସେବେଲ ବୋଲି ଲୋକେ କହିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 10। ସମରିୟାରେ ଆହାବଙ୍କର 70 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏଣୁ ଜେହୁ ସମରିୟାରେ ଜିସ୍ରିଏଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ଓ ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହିପରି ପତ୍ରମାନ ଲେଖି ପଠାଇଲେ, ଯଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁର ପୁତ୍ରଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱଗଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗର ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଅଛି। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଣକୁ ବାଛ ଓ ତାହାକୁ ତାହାର ପିତାର ସିଂହାସନରେ ବସାଅ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ସେ 2 ରାଜା,
ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ଛିଡ଼ା ହେବା? ଏହେତୁ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଓ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରତିପାଳକମାନେ ଜେହୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଓ ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ସବୁ କରିବୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ରାଜା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ତାହା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତହୁଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଯଥା, ଯେବେ ତୁମେମାନେ ମୋହର ପକ୍ଷ ଓ ଯେବେ ତୁମେମାନେ ମୋ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଘେନି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଜିସ୍ରିଏଲକୁ ମୋ କତିକି ଆସ। ସେହି 70 ଜଣ ରାଜପୁତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳକ ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରଧାନ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଅନନ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ ସେହି 70 ଜଣ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ବଧ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଡାଲାରେ ରଖି ଜିସ୍ରିଏଲକୁ ତାଙ୍କ କତିକି ପଠାଇଲେ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ କହିଲା, ସେମାନେ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ 2 ଗଦା କରି ପ୍ରାତଃକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ରଖ। ଏଥିଉତ୍ତରେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଦେଖ, ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାହାକୁ ବଧ କଲି। ମାତ୍ର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ବଧ କଲା? ଏବେ ଜାଣ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆହାବ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେହି ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ହିଁ ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଏଲିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। ତହୁଁ ଜେହୁ ଆହାବଙ୍କର କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିସ୍ରିଏଲରେ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଏଉତ୍ତାରେ ସେ ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସମରିଆକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ଜେହୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କ ମେଷ ଲୋମଚ୍ଛେଦନ ଗୃହ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଅହସିୟଙ୍କର ଭ୍ରାତୃଗଣକୁ ଭେଟି ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅହସିୟଙ୍କର ଭାଇ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଓ ରାଣୀଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଏଥିରେ ଜେହୁ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଧର। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଧରି ମେଷ ଲୋମଚ୍ଛେଦନ ଗୃହର ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟରେ ସେହି 42 ଜଣଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କର କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିଉତ୍ତାରୁ ସେ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଗମନକାରୀ ରେଖବ୍ର ପୁତ୍ର ଜିହନାଦବକୁ ଭେଟିଲେ। ସେ ତାହାକୁ ମଙ୍ଗଳବାଦ କରି ପଚାରିଲେ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ମୋ ମନ ସରଳ, ସେପରି ତୁମ୍ଭ ମନ କି ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି? ଏଥିରେ ଜିହନାଦବ ଉତ୍ତର କଲା, ହଁ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ଦିଅ। ତହୁଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ଦିଅନ୍ତେ ଜେହୁ ତାହାକୁ ଆପଣା କତିକି ରଥ ଉପରକୁ ନେଲେ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଉଦ୍ଯୋଗ ଦେଖ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ରଥରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ଏଉତ୍ତାରେ ଜେହୁ ସମରିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଜେହୁ ଆହାବକୁ ସଂହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମରିଆ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ଜେହୁ ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆହାବ ବାଲର ଅଳ୍ପ ସେବା କଲା, ମାତ୍ର ଜେହୁ ତାହାର ବହୁତ ସେବା କରିବ। ଯେହେତୁ ଏବେ ବାଲର ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ପୂଜକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ଯାଜକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଡାକ, କେହି ଅନୁପସ୍ଥିତ ନ ରହନ୍ତୁ। କାରଣ ବାଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋହର ଏକ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଅଛି। ଯେ କେହି ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେବ ସେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜେହୁ ବାଲର ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଏହା ଛଳ ଭାବରେ କଲେ। ଆଉ ଜେହୁ କହିଲେ, ବାଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମହାସଭା ନିରୂପଣ କର। ତହୁଁ ସେମାନେ ତାହା ଘୋଷଣା କଲେ। ପୁଣି ଜେହୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ତହିଁରେ ବାଲର ପୂଜକ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଯେ ନ ଆସିଲା ଏପରି ଜଣେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବାଲର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତେ ବାଲର ମନ୍ଦିରର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେବେ ସେ ବସ୍ତ୍ରାଗାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ କହିଲେ, ବାଲର ସମସ୍ତ ପୂଜାକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ଆଣ। ଏଥିରେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ତହିଁରେ ଜେହୁ ଓ ରେଖବ୍ର ପୁତ୍ର ଜିହନାଦବ ବାଲ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ ବାଲର ପୂଜକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲର ପୂଜକମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯେପରି ନ ଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଖୋଜି ଦେଖ। ଏଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ବଳିଦାନ ଓ ହୋମ କରିବାକୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ।
जेहू आपणार 80 जनଙ୍କୁ ବାହାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ କରାଇବି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯେବେ ପଳାଏ, ତେବେ ଯେ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାହାର ପ୍ରାଣ ସେ ଲୋକର ପ୍ରାଣର ବଦଳ ହେବ। ଅନନ୍ତର ସେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଶେଷ କରିବା କ୍ଷଣେ ଯେହୁ ପ୍ରହରୀ ଓ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭିତରକୁ ଯାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କର, କାହାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ନ ଦିଅ। ତହୁଁ ସେମାନେ ଖଡ୍ଗଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରହରୀ ଓ ସେନାପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ପକାଇ ଦେଇ ବାଲ୍ ମନ୍ଦିରର ଗୃହକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ବାଲ୍ ମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ତମ୍ଭମାନ ବାହାର କରି ଆଣି ପୋଡ଼ି ପକାଇଲେ, ଆଉ ବାଲ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ ଓ ବାଲ୍ର ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ପକାଇ ତାକୁ ମଳଗୃହ କଲେ। ତାହା ଆଜି ଯାଏ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେହୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ବାଲ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ। ତଥାପି ବୈଥେଲ ଓ ଦାନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋବତ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବ୍ୟାମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିଲେ, ଯେହୁ ତାଙ୍କର ସେହି ପାପାନୁଗମନ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେହୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାହା ସାଧନ କରି ତୁମ୍ଭେ ଭଲ କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭ ମନରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ତଦନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ଆହାବ ବଂଶ ପ୍ରତି କରିଅଛ। ଏହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସନ୍ତାନମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବେ। ତଥାପି ଯେହୁ ଆପଣାର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ କିଛି ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଜାରବ୍ୟାମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେଉଁ ପାପ କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ପାପ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ହସାଏଲ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସୀମାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା। ଜର୍ଦ୍ଦନଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ଗିଲିୟଦ ଦେଶ, ଅର୍ଣ୍ଣନ ଉପତ୍ୟକା ନିକଟସ୍ଥ ଅରୋଏରଠାରୁ ଗାଦ ଓ ରୁବେନ ଓ ମନସୀ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଗିଲିୟଦ ଓ ବାସନକୁ ଆଘାତ କଲା। ଯେହୁଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରାକ୍ରମ କଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ପୁଣି ଯେହୁ ଆପଣା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମରିଆରେ କବର ଦେଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିହୋଆହାଜ ତାଙ୍କ ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ସମରିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଯେହୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କରିବାର ସମୟ 28 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 11। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅହସ୍ୟଙ୍କର ମାତା ଅଥଲିଆ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ମୃତ ଦେଖନ୍ତେ ସେ ଉଠି ସମସ୍ତ ରାଜବଂଶ ବିନାଶ କଲା। ମାତ୍ର ଜୋରାମ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଅହସ୍ୟର ଭଗିନୀ ଜିହୋଶେବା ଅହସ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋଆସକୁ ନେଇଗଲା ଓ ଯେଉଁ ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ହତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଚୋରାଇ ନେଇ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ଧାତ୍ରୀକି ଶୟନାଗାରରେ ରଖିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଅଥଲିଆଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାରୁ ସେ ହତ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତାହା ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ 6 ବର୍ଷ ଗୋପନରେ ରହିଲା। ପୁଣି ଅଥଲିଆ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ କଲା। ଅନନ୍ତର 7ମ ବର୍ଷରେ ଜିହୋୟାଦା ଲୋକ ପଠାଇ କରୀୟମାନଙ୍କର ଓ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ଶତପତିମାନଙ୍କୁ ଅଣାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆପଣା କତିକି ନେଲା। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଇ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଏହି କର୍ମ କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟାଂଶ ରାଜଗୃହର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତୃତୀୟାଂଶ ସୁର ଦ୍ୱାରରେ ରହିବେ ଓ ତୃତୀୟାଂଶ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ପଶ୍ଚାତ୍ ଦ୍ୱାରରେ ରହିବେ। ଏହି ରୂପେ ତୁମେମାନେ ଗୃହର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତିରୋଧକ ହେବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର 2 ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ସମୀପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବେଷ୍ଟନ କରିବ। ଆଉ ଯେ କେହି ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରକୁ ଆସେ ସେ ହତ ହେଉ ଓ ରାଜା ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଓ ଭିତରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାଅ। ତହିଁରେ ଜିହୋୟାଦା ଯାଜକ ଯାହା ସବୁ ଆଜ୍ଞା କଲା ତଦନୁସାରେ ଶତପତିମାନେ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଅନ୍ତର୍ଗାମୀ ଓ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ବହିର୍ଗାମୀ ଆପଣା ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜିହୋୟାଦା ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ଯେ ବର୍ଚ୍ଛା ଓ ଢାଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଯାଜକ ସେହି ଶତପତିମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ତହୁଁ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ଗୃହ ନିକଟରେ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ରାଜାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଠିଆ ହେଲେ।
ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଦେଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରି ଅଭିଷେକ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କରତାଳି ଦେଇ କହିଲେ, ରାଜା ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅଥଲିଆ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଶୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କତିକି ଆସିଲା। ପୁଣି ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତେ, ଦେଖ, ରାଜା ବିଧି ଅନୁସାରେ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେନାପତିମାନେ ଓ ତୁରୀବାଦକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଶର ସମଗ୍ର ଲୋକ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ତୁରୀ ବଜାଉଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଥଲିଆ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ରାଜଦ୍ରୋହ ରାଜଦ୍ରୋହ ବୋଲି ଡାକ ପକାଇଲା। ଏଥିରେ ଜିହୋୟାଦା ଯାଜକ ସୈନ୍ୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶତପତିମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲା, ସୈନ୍ୟଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଅ ଓ ଯେ ତାହାର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୁଏ ତାହାକୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କର। କାରଣ ଯାଜକ କହିଲା, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଭିତରେ ହତ ନ ହେଉ। ତହୁଁ ସେମାନେ ତାହା ପାଇଁ ପଥ ଛାଡନ୍ତେ ସେ ରାଜଗୃହକୁ ଯିବା ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାରର ପଥ ଦେଇ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ହତ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଜିହୋୟାଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ରାଜା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିୟମ କଲା। ରାଜା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନିୟମ କଲା। ଏଉତାରେ ଦେଶର ସମଗ୍ର ଲୋକ ବାଲ୍ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ସେମାନେ ତାହାର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଓ ଯଜ୍ଞବେଦୀମାନର ସମ୍ମୁଖରେ ବାଲ୍ର ଯାଜକ ମତନକୁ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲା। ପୁଣି ସେ ଶତପତିମାନଙ୍କୁ ଓ କରିୟମାନଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗକୁ ଓ ଦେଶର ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଲା। ତହୁଁ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରହରୀ ବର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ରାଜଗୃହକୁ ଆସିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ରାଜସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏହି ରୂପେ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ କଲେ ଓ ନଗର ସୁସ୍ଥିର ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ରାଜଗୃହ ନିକଟରେ ଅଥଲିଆକୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କଲେ। ଜୟାସ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज बाइबल पठन दिन संख्या 91 सोमवार द्वितीय राजावली 8 पर्वर 25 पद ठारू 11 पर्वर शेष पद पर्यंत आज आम्भे माने पाठ करियछु। आसंतु आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश को चिंता करिबा। अमरी वंशर पतन हैला। आसंतु आम्भे माने एठारे इलिशाको भविष्यवाणी को स्मरण करू और समीक्षा करू। आहाब परिवारर पतन जेतेबेले हैला, परमेश्वर कहले, तुम्भे केवल तुम्भको दिया जाइथिबा पथरे दौड़। आगामी भविष्य रे अभिषिक्त लोक माने हसाएल, जेहू, एलिशाय परवर्ती पीढ़ीर इतिहास गढ़िबे। प्रथम राजावली 19 पर्व 15 पद ठारू 16 पद। यह एलियोंको परवर्ती समयर इतिहास आउ एलियो जेपरी भाववाणी करथिले सबु विषय समान ठीक सही परि भावरे घटिला। आहाबंको पथ अनुसरण करिथिबा जिहुदार राजा अहसियो और आहाबर पुत्र जोराम अराम सहित युद्ध समय मृत्युवरण कले। एलियो एवं इलिशाको भविष्यवाणी अनुसार अरामीय हसाएल और जेहू द्वारा आहाबंको परिवार विनष्ट हैला। मात्र जेहू जी आहाबर परिवार को विनष्ट कला, से दाऊदंको मार्ग रे चलिला नाही। दक्षिण जिहुदारे अहसियर मृत्यु उतारे ताहार माता अथलिया आहाबर कन्या दाऊद वंशीय राज परिवार समस्त को हत्या कला और चतुरता और छल रे जिहुदार राणी हैला। यह एकमात्र समय जेतेबेले दक्षिण जिहुदारे दाऊदंको वंश बाहररू जने केही राजत्व करिथिले। एही समय रे महायाजक जिहोयादा दाऊद वंशीय जयास को लुचाइला और मंदिर मध्य सुरक्षा प्रदान कला। 6 वर्ष उतारे से अथलिया को सिंहासन च्युत करी जयास को राजा कला। दाऊद वंशर राजत्व पुनः प्रतिष्ठित हेबार ऐतिहासिक विवरणी को आम एठारे पाठ करूछु। यह थिला आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश। ख्रीष्टଙ୍କ ठारे एकत्र आहा यह कि आशीर्वादर विषय अटे। प्रभु आम प्रत्येक को प्रचुर आशीर्वाद करंतु।